السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے سبق کشف المحجوب میں شیخ نے فرمایا ہے کہ اولیاء سے کرامت کا صدور ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء سے معجزے ملتے ہیں تو اولیاء سے کرامات ملتی ہیں، اور وہ کرامات سچے اولیاء کی کرامات ہمیشہ سچی ہوتی ہیں۔ فرمایا کرامات وہ ہوتی ہیں جو خرق عادات ہوتی ہیں، جبکہ انبیاء کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں تو چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے اگر کوئی فعل ایسا، کوئی کام ایسا جو خلاف انداز ہو، یعنی معمول سے ہٹ کے ہو، تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ سچا ولی وہی بات کہتا ہے جو سچا نبی کہتے ہیں۔ ولی کی کرامت نبی کا عین معجزہ ہوتا ہے، اور ایک مومن ولی کی کرامت دیکھنے سے نبی کی صداقت پر زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اگر اس بندے سے صادر ہو سکتی ہے تو سوچنا چاہیے میرے نبی علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا اور کیا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اولیاء کی کرامات حق ہے اور ان کا یقین بھی حق ہے۔ اولیاء کی کرامات حق، ان کا یقین بھی حق ہے، اور جو اس کرامت پہ یقین کرے وہ بھی حق ہے۔ کرامات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے خود بخود ظاہر ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے خود بخود صادر ہوتی ہیں، خود بخود صادر ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ عرض کیا کہ حضرت، آپ کی جو کرامات میں نے آج تک دیکھی ہیں اور سنی ہیں، اجازت ہو تو میں لکھ دوں؟ تو فرمانے لگے، بس ایک لفظ فرمایا، من آنم کے من دانم۔ میں سمجھ گیا من انم کے من دانم سے مراد یہ ہے میں کون، میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا۔ کچھ عرصے کے بعد موقع پا کر پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کی کرامات لکھ لیا کروں۔ خاموش ہو گئے تو میں نے لکھنا شروع کر دی، لکھتا رہا۔ ایک دفعہ میں نے پیش کی، دیکھ کے کہنے لگے جو لکھا ہے سچ ہے، پر کہہ دینا یہ سب کچھ اللہ کے امر سے ہوا ہے۔ پھر میں نے جو کرامات لوگوں سے سنی تھی حضرت کی، موقع موقع پہ وہ کرامات بھی لکھنا شروع کرتے۔ ایک بہت بڑا میرا مجموعہ بن گیا تھا، بہت بڑا، یعنی اگر وہ میں چھاپتا تو کو 300 صفحات سے زیادہ کی کتاب تھی، اندازہ 300۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ان کا نام ادریس صاحب تھا، مجھ سے کہنے لگے کہ یہ مجھے دے دے، میں چھاپ دیتا ہوں۔ حضرت کا وصال 91 میں ہوا، 1991 میں، 92 یا 93 میں غالباً مجھ سے کہنے لگے یہ مجھے دے دے، میں چھاپ دیتا ہوں۔ میں نے وہ سارا مجموعہ ایک پورا رجسٹر تھا، اس میں تفصیل سے لکھا ہوا تھا، دیا۔ اس کے بعد کئی دفعہ ان سے عرض، لیکن وہ چیز ختم ہو گئی، نہ وہ
کاغذ رہے نہ وہ ڈائری رہی، نہ وہ چیز رہی، نہ وہ کاپی رہی، وہ دل میں ایک حسرت ہے، لیکن ایک ایک کرامت دل پہ لکھی ہوئی ہے، ایک ایک کرامت دل پہ لکھی ہوئی، اور میری آنکھوں کے سامنے کرامت کا ظہور اچانک ہوتا ہے، اور کرامت مختلف شکلوں میں اللہ کے ولیوں کی ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی دل کی بات پڑھ لینا، کبھی خواب میں آ کے نشاندہی کرنا، کبھی خواب میں آ کے سزا دینا، یا خواب میں آ کے ہدیہ دینا، کبھی جاگتے ہوئے سامنے آ جانا۔ صاحب کہنے لگے میری جوتوں کی دکان، عید کا سیزن آ رہا تھا، مجھے کچھ 5-10 ہزار کی ضرورت تھی، کچھ عرصہ پرانی بات ہے، میں کہاں سے لوں؟ مال خریدنا تھا۔ تو کہا کہ اچانک میرے مرشد دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے کہا مرشد تشریف لائے، میں گھر بیٹھا تھا، تو میں نے پردہ کرا کے انہیں بلایا، بس کہنے لگے جلدی ہے، یہ تمہیں پیسے دے رہا ہوں، یہ رقم اپنے پاس رکھو، خرچ کر لینا، تمہیں ضرورت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بیٹھیں، کوئی بات پر نہیں، بس جلدی ہے۔ اور مرشد تشریف لے گئے، نہ کھایا نہ پیا، وہ پیسے لے کے میرے پاس آ گیا کہ جی یہ ایسے پیسے ہیں، میں نے کہا یہ اللہ کی مدد ہے، استعمال کر، اور انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور آج تک نہیں ہوا۔ ایک بندہ پھیری لگاتا تھا، کندھے پہ کپڑے رکھ کے تھان گاؤں میں بیچتا تھا۔ میلہ تھا تو اس نے کہا میلے میں میں بھی کہیں اپنی دکان سجا لوں، اور میلے میں کپڑا بک جائے گا، لوگ آتے ہیں۔ اچانک مرشد تشریف لائے اور غصے میں فرمانے لگے تجھے کہا بھی ہے کہ تو یہاں نہ آ، تجھے کس نے اجازت دی ہے یہاں؟ چل سامان اپنا اٹھا، یہاں سے چل۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سامان اٹھایا، اپنا کپڑا باندھا، گٹھڑی جو ہے وہ کندھے پہ رکھی، ابھی چلا ہی تھا تو سارے میلے میں آگ لگ گئی۔ جب اپنے شیخ اور مرشد پہ یقین ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد کی یہ شکلیں ملتی ہیں۔ کبھی میرا اللہ کبوتری کو کہتا ہے انڈے دے دے، کبھی میرا اللہ کہتا ہے مکڑی کو جالا تان لے۔ جب یقین کی سفر سے چلتا ہے، اور چلتے ہوئے کئی واقعات ایسے آتے ہیں جس میں بے یقینی 100% ہوتی ہے، شک وسوسے بدگمانی، لیکن یقین کے سفر سے جب چلتا ہے پھر اللہ کی مدد کی شکلیں مختلف انداز میں ملتی ہیں۔ اللہ کی مدد کی شکلیں اور حیرت انگیز ملتی ہیں۔ کئی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کل کی کال میں ایک بندے نے کہا کہ آپ خواب میں آئے اور آپ نے کہا الف لام را پڑھ لو، کسی نے کال سنی ہو تو، کل کی ٹیلی فوننگ کال میں کسی ملک میں کہا اللہ کی طرف سے ایسی مدد ملتی ہے، اور کہا میں نے الف لام را پڑھا، میری مشکل تھی وہ ٹل گئی۔ یقین کی دنیا جب ہوتی ہے اور یقین سے بندہ چلتا ہے، اپنے مرشد اپنے شیخ پہ کامل یقین ہو، کیونکہ جب بیعت کرتا ہے بہت بڑی نسبت ملتی ہے، نسبت کے ملتے ہی وہ اسی وقت مالدار ہو جاتا ہے۔ اب اگلا سفر تو سارا اس مال کو بچانے کا ہے اور بڑھانے کا ہے۔ میں پھر یہ لفظ دہراؤں گا، جاگ کے اور غور سے سنیے گا۔ جب کسی فقیر سے نسبت ہوتی ہے بیعت کی،
उसी वक्त मालदार हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है, बाज लोगों को बिन कमाए मिलता है। मसलन कोई चाचा मामा रिश्तेदार ऐसा था जिसकी औलाद नहीं थी, उसका तरका विरसा तकसीम हुआ, अचानक इसको इतना मिला कि बैठे बैठे मालदार हो गया। इसी तरह कोई खजाना निकल आया, इसी तरह अचानक छोटा सा काम था, थोड़ा सा सरमाया था। 1973 में सैलाब आया। हमारे एक जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमने सरसों का तेल और सरसों के ट्रक बहुत ज्यादा गोदाम भरे हुए थे, खरीदारी कोई नहीं था। सैलाब आया, रास्ते सड़कें पुलें खत्म हो गई और मच्छर बेशुमार पैदा हुआ, और कहा कि मैं 73 में लोग बर्बाद हो गए, मैं मालदार हो गया। मेरा तेल बिका और इतना बिका कि मेरे पास फुर्सत नहीं होती थी। अचानक कहीं से कोई निकल आती है कोई चीज और इंसान बैठे बैठे मालदार होता है। ये मालदार होने की मिसाल मैंने कहां दी थी? बैत होने के बाद माल मिल जाता है किसका? जितनी बहुत बड़ी पीछे निस्बतें होती हैं, बड़े बड़े वलियों की निस्बतें हैं, औलिया सालेहीन के बड़ी बड़े आमाल के पहाड़ हैं, नूर के पहाड़ हैं, बरकतों के पहाड़ हैं, एक पल में आके इसकी झोली में पड़ जाते हैं। अब तो इसको दो चीजें हैं सिर्फ, बस ये याद रखिएगा, किसी फकीर से निस्बत के बाद दो चीजें हैं। अब इस निस्बत को बचाना है और बढ़ाना है। बचाना है बदगुमानियों से, शक से, सुनी सुनाई से, वसाविस से, इससे बचाना है। और बढ़ाना है अमाल से और राब्ते से, दो चीजों से। अब तो इन निस्बतों को बचाना है और बढ़ाना है। बचाना है अपनी हिफाजत में। तबीयत में कमी बेशी हुई, लिबास बदल जाता है। मेरी तबीयत में कमी बेशी हुई, मैंने जर्सी पहन ली। इंसान की तबीयत में फिर ये अपने आप को बचाता है। सर्दी हो तो लिबास और है, गर्मी हो तो लिबास और है, मौसम के मुताबिक खाना है, फिर ये बचाता है। अब उन निस्बतों को, जो दौलतें, जो नूर के पहाड़ मिले हैं, जो नेकियों के पहाड़ मिले हैं, अब उनको बचाना है और बढ़ाना है। बचाना है गुमान से, सच्चे यकीन से, सच्चे जज्बे से, सच्ची कैफियत से और सच्ची राहों पे चलने से। कहने लगा तुझे मैं एक बात बताऊं? कहा बता दे। कहा किसी फकीर से निस्बत से पहले आंखें भी खुली रखना, कान भी खुले रखना। अब आप आंखें खोले तो मैं बताऊं। किसी फकीर से निस्बत से पहले आंखें भी खुली रखना और कान भी खुले। लोगों से जो मुस्बत, मनफी, नेगेटिव, पॉजिटिव, सच झूठ कहानियां सुननी है सुन लेना, और जो आंखों से देखना है देख लेना। और किसी फकीर से निस्बत के बाद आंखें भी बंद कर लेना और कान भी बंद कर लेना कि लोग जो कह रहे हैं वो सच नहीं, वो हकीकत नहीं, हत्ता कि मेरी आंखों ने जो देखा है वो भी धोखा है। यह है निस्बतों को बचाना और बढ़ाना दो चीजों से, एक इबादत से और एक राब्ते से। और राब्ते को दो लफ्जों में समो दिया, इबादत और खिदमत से निस्बतों को बढ़ाना है। जो खिदमत करते हैं किसी भी शोबे की, वो हैरत अंगेज तौर पे गैर महसूस तरीके से अपनी निस्बत को बढ़ा रहे हैं। इबादत और खिदमत, इबादत और खिदमत। मालामाल तो हो चुके हैं। मुझे एक साहब कहने लगे जब तक
آپ سے نسبت نہیں تھی، وسوسے بدگمانیاں چیزیں نہیں آتی تھی، نسبت کے بعد یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا مالدار ہے، تو جو مالدار ہوتا ہے تو اسے مال بچانا چاہیے، بولے یا نہیں بچانا چاہیے؟ اسے مال بچانا چاہیے، تو مال بچائے گا تو کچھ بچے گا، اور اگر مال بچائے گا نہیں تو سب کچھ لٹ جائے گا۔ اس لیے چور آیا، اور وہ آیا بدگمانی اور شک کی شکل میں، وسوسوں کی شکل میں، سنی سنائی کی شکل میں، بہت زیادہ۔ پہلے عشرے کے بعد میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے زندگی میں بہت وقت ان چیزوں میں گزارا ہے۔ پہلے عشرے کے بعد طبیعت میں ایک اتنی بے چینی پیدا ہوگی، نہ روزے رکھ، نہ تسبیح کر، نہ تلاوت کر، اور نکل تسبیح خانے سے، اور یہ دوسرے عشرے تک رہے گی۔ جب تیسرا عشرہ شروع ہوگا پھر طبیعت میں جماؤ پیدا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، پہلے اور دوسرے کے درمیان کا یہ عشرہ جو ابھی شروع ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا عشرہ ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ نے مال دولت رزق عطا کیا، دوسرے عشرے میں اللہ نے آزمایا کہ اب بتاؤ یہ بندہ طبیعت کا ہے یا میرا ہے، مزاج کا ہے یا میرا ہے، اپنے جذبے سے چلتا ہے یا مجھے لے کر چلتا ہے۔ یہ جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے یہ سخت آزمائش کا ہوتا ہے۔ جو دوسرے عشرے کی آزمائش سے نکل جاتا ہے، تیسرا عشرہ اس کے لیے برکات من السماوات والارض کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر سنیے گا، تیسرا عشرہ اس کے لیے برکات من السماوات والارض کا ذریعہ بنتا ہے۔ زمین و آسمان کی برکتیں اور خزانے اللہ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تیسرا عشرہ اس کے لیے برکات من السماوات والارض کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسرا عشرہ جو دوسرے عشرے کی طبیعت کی ناگواریوں کو برداشت کر کے قیمتی بناتا چلا جائے، قیمتی بناتا چلا جائے، قیمتی بناتا چلا جائے۔ پھر اللہ پاک جل شانہ اس کے سامنے کچھ کرامات کا اظہار بھی فرماتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ اس کو دکھاتے ہیں، کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلتی ہیں، بہت کھلتی ہیں۔ تو اس لیے آج کے سبق میں جو کرامات کا اظہار ہے، ہر کوئی ایک بندہ بھی آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جس کی نسبت تسبیح خانے کے ساتھ نہ ہو اور اس نے اللہ کی قدرت کا کوئی کرشمہ نہ دیکھا ہو۔ اللہ دکھاتا ہے، اور ضرور دکھاتا ہے، پکی بات ہے۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہ ملا ہو جس نے اللہ کی قدرت کا کوئی کرشمہ، کوئی کمال نہ دیکھا ہو، کوئی ایک بندہ نہیں ایسا۔ اللہ دکھاتا ہے اور دکھا کے کہتا ہے یہ میرے بندے اب تو بھول جا، فراموش کر جا، تیری مرضی ہے، لیکن یاد رکھ میری قدرت اور میری رحمت موجود ہے، اور تو آئے گا تو قدرت اور رحمت کو پا جائے گا، اور تو آئے گا تو انشاءاللہ تو بھی ترقیاں، کامیابیاں، خوشیاں، خوشحالیاں، عزتیں پا جائے گا۔ اللہ ضرور دکھاتا ہے کچھ نہ کچھ، اللہ ضرور دکھاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے، اللہ ضرور دکھاتا ہے۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ آ کے چکی میں آٹا پیستے تھے، ہماری لنگر خانے کی چکی ہے نا، بس صرف وہ آٹا پیستے آتے تھے۔ کچھ عرصہ نہیں آئے، خواب میں بزرگ آئے اور کہنے لگے کیوں نہیں گئے؟ تیرے اس خدمت کی وجہ سے تو ہماری قبریں ٹھنڈی اور آباد اور شاد ہیں، کیوں نہیں گئے؟ تیری اس خدمت کی وجہ سے تو ہماری قبریں ٹھنڈی اور آباد اور شاد ہیں، تجھے جانا چاہیے تھا تو کیوں نہیں گیا؟
अब मैं अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं। बैत होते ही बंदा निस्बतों का मालदार हो जाता है। बैत होने के बाद अब उस माल को बचाना है और बढ़ाना है। यह दुनिया का उसूल है। फुटपाथ पे सड़कों के किनारे सोया हुआ बंदा इस बात की दलील है कि इसकी जेब खाली है। एक बंदे ने मुझे वीडियो दिखाई, एक छोटी सी, उस बंदे ने अपनी जूती अजारबंद से बांधी हुई थी। कोई मेरी जूती उठा के न ले जाए, फुटपाथ पे सोया हुआ, तो उसके पास था ही यही। और लूटने वाले को ये पता है इसके पास कुछ नहीं है, तो ये फुटपाथ पे सड़कों के किनारे सोया हुआ है। अगर इसके पास माल दौलत होती तो ये यहां ना होता। इन निस्बतों को बचाना है और फिर इबादत और खिदमत की निस्बत से बढ़ाना है। अब दो चीजें हैं, एक बंदा वो है जिसके पास इबादत है, और एक बंदा वो है जिसके साथ खिदमत भी है, इबादत भी है। वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। परवाज हमेशा दो परों से होती है, एक पर खिदमत और एक पर इबादत का। खिदमत और इबादत के साथ जो परवाज होती है वो लाहूत मलाकूत की परवाज होती है, और यही मतलूब है, यही मतलूब है। कहा कि शैतान अगर खिदमत कर लेता, इसका नाम अज़ाज़ील था। जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, रीबाईल, अज़ाज़ील, नाम देखें कैसे मिलते हैं। इसका असल नाम अज़ाज़ील था, लेकिन इसने खिदमत नहीं की। इसकी जिंदगी में इश्क नहीं था, इबादत थी, मार्फत बड़ी जानता था, इल्म बहुत ज्यादा था, इश्क नहीं था। इश्क बेदलील होता है। इश्क में कान भी बंद होते हैं, आंखें भी बंद होते हैं। इश्क बेदलील होता है। इश्क कहता है लुत्फे सजन दम बदम, कहरे सजन गह गह, इवी सजन वह वाह ते ऊवी सजन वह वाह। उसके पास इश्क नहीं था, मारा गया। दलील, अल्लाह कहता है इसको सजदा कर। कब मैं कैसे सजदा करूं इस आदम को? कहता जिस करीम ने मुझे हुक्म दिया है वो जाने, उसका अमर जाने, मैंने सजदा करना है। अपनी अकल को इस्तेमाल किया, मारा गया। अगर इश्क होता तो मारा बर्बाद न होता। अकल ने इसको खत्म कर दिया। सुनो गौर से, रूहानियत और दरवेशी की जिंदगी, इसका ताल्लुक अकल से नहीं। एक दफा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक बंदे के बालों की चोटी से पकड़ा और उसको अपने सामने करके कहा, देख, अगर तू शरीयत की राहों पे चलना चाहता है, अपनी इस दिमाग के अंदर, इशारा किया जिसकी चोटी पकड़ी हुई है, इस दिमाग के अंदर की अकल को खत्म कर दे, और इशारा किया दिल की तरफ, इस दिल के इश्क को जाहिर कर दे। कैसी ताकतवर बात है। चोटी से पकड़ा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि इस दिमाग के अंदर जो अकल है वो कर दे खत्म, और दिल की तरफ इशारा किया, इस दिल में जो इश्क है, इश्क है, इसको कर दे जाहिर। फिर फरमाए जागती आंखों से फरिश्ते देखेगा। जिंदगी का सफर इश्क से होता है, और इश्क बेदलील होता है। उसके लिए वजाहतें नहीं दी जाती, लंबी तकरीरें नहीं की जाती, कायल नहीं किया जाता, तरगीब नहीं दी जाती, वजाहतें नहीं की जाती। बस इश्क बेदलील होता है। इश्क बेदलील होता है। जो इश्क के सफर को चलता है, अल्लाह उसे सच्ची करामात आंखों से दिखाता है, और सच्ची करामात आंखों से वो देखता है जो इश्क के सफर से चलता है। सफरी गरीबन वजादी लई युबलगनी, ये सफर है, इसमें रत्ब याबिस, कभी बहार कभी खिज़ां, कभी हकीकत कभी मजाज सामने आएगा आएगा। बस अपनी निस्बतों को बचाते हुए और बढ़ाते हुए। बचाना कैसे है उसकी तरतीब बना दी, और बढ़ाना कैसे है वो इबादत और खिदमत से, इबादत और खिदमत से।
इबादत और खिदमत से। आप एक चीज महसूस करें, सबसे ज्यादा नींद अभी आएगी क्योंकि अभी सरमाएदार हुए बैठे हैं। मैंने कई लोग देखे, वो बंदा सो रहा, वो सो रहा, वो सो रहा, सो रहे हैं। क्यों आई? अभी मैं उठूंगा, ग्रुप बना के बातें करने शुरू कर देंगे। अपने मन से पूछे, अब नींद कहां गई? पूछिएगा, सवाल कीजिएगा, नींद कहां गई? क्यों? अब आप सरमाएदार है, तहज्जुद पढ़ी है, सहरी खाई है, रात की इबादत की है, फजर की नमाज पढ़ी है, सूरत यासीन पढ़ी है, फरिश्ते आपके इर्द गिर्द हैं मेरे मदीने वाले के फरमान के मुताबिक, आसमान तक लाइनें हैं। अभी ये बंदा, अभी क्या होगा? शैतान ये सुलाएगा। क्यों? अब बख्त मिलने, बरकत मिलने, रिस्क मिलने, सेहत मिलने, जादू टूटने, बेबरकती खत्म होने, नफूसत खत्म होने का वक्त है, जुल्मत खत्म होने का वक्त है। अब नाकामियां फजर के बाद खत्म होती हैं। जिनके ठप्पे लग चुके हैं, स्टैंपें लग चुकी हैं, माथे पे शकावत, बदबख्ती और लानत की, उनके धुलने का ये वक्त फजर के बाद होता है। इस वक्त सुला देगा, ऊंघ आएगी। जिसको मैं कहा करता हूं, बख्त जब बेदार था, बदबख्त आंखें सो गई। आप तजर्बा कर लो, ऊंघ आएगी, नींद आएगी, टेक लेगा। अच्छा, आंखें खुली होंगी, अंदर सो रहा होगा। क्यों? अब आप सरमाएदार हैं। यही हमला करता है और रोज फजर के वक्त करता है। कभी कहता है बहुत दूर है, कहां मेरा घर है। कभी कहता है ताखीर है, कभी कहता है काम पे जाना है। 70 हीले बहाने करेगा, फजर की इस हाजिरी से रोकेगा, फजर की इस हाजिरी से रोकेगा। क्यों? आप मालदार हैं और ये चाहेगा कि आप इसको मैं रोकूं नींद की शक्ल में। तो निस्बत मिल चुकी है, अब उसको बचाना है और ये फजर के वक्त भी बचाने का वक्त है। दूसरा अशरा बचाने का वक्त है। पहला अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा बचाने, जिंदगी भर बचाते रहेंगे, बचाते रहेंगे। वो एक साहब की गाड़ी में बैठा था, मैं अस्पताल में, मैं एक मरीज की इयादत करने गया। 20 रुपए उसकी पार्किंग के थे। कहने लगा 100 का नोट को तो गड्ढ वटाइए। 100 रुपए का नोट निकाले, गाड़ी बड़ी है, गड्ढ वटा है। गाड़ी बड़ी, उसकी गाड़ी बड़ी थी, उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था। तो जब गाड़ी बड़ी होगी, फिर अपनी अपनी गाड़ी को भी बचाना होगा। जब ईमान बड़ा होगा, ईमान को बचाना होगा। जब निस्बतें बड़ी होगी, फिर निस्बतों को भी बचाना होगा। अल्लाह मुझ हम सब की हिफाजत करे। यह हिफाजत कोशिश के साथ, दुआओं के साथ, कोशिश के साथ और मेहनत के साथ है। जितनी कोशिशें करते जाएंगे, उतना ज्यादा करम और फजल और रहम और रहमत होगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत होगी। आज का सबक याद आया, अल्लाह मुझे समझा दे, अल्लाह मुझे समझा दे। आज का सबक बहुत अहम है। ये सबक, आज का दर्स, मेरा मशवरा है, अपने हर मुखलिसीन को सुनवाएं और उनसे कहें 3, 5, 7 दफा बार बार सुने। बाज़ात अल्लाह की तरफ से इल्म अता होता है। मकसद कोई तकरीर सुनवाना नहीं है। मुझसे बहुत अच्छी तकरीरें करने वाले दुनिया में नेक भी, साहिब ज़ुबान भी, अबुल कलाम भी पड़े हैं, लेकिन मकसद सिर्फ पैगाम और फिक्रमंदी मुंतकिल करनी है। तो अपने मुखलिसीन से कहें, आज की ये महफिल, आज का ये दर्स, इसको कम से कम 3 बार, हर बार 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 सुने, बार बार सुने और बहुत ज्यादा सुने। आज के इस दर्स को बार बार सुने और बहुत ज्यादा सुने। और इसका नंबर, इसकी पोस्ट बना दीजिएगा। इसके दर्स का नंबर क्या होगा? कोई ढूंढना चाहे तो ढूंढ ले। इसका नाम क्या होगा, इसका उन्वान क्या होगा, इसकी बहुत ज्यादा हिफाजत करके इसको नुमाया हमारी टीम बैठी है कर देगी। अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए।
बंदिश तोड़ अमल हाथों में उंगलियां डाल के अल्लाह के सामने फरियाद दर्द कहेंगे। अल्लाहुम्मा काफा या इंसान, अल्लाहुम्मा हामीन आइन सिन काफ। अल्लाह 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 जज्बों से कहें, जज्बों से, विजदान से। कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की वक्त है। अल्लाह 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 आमीन।
دعا سے پہلے عرض کروں گا کہ آپ بھی کوئی تسبیح خانے کی کرامات، عبقری کی کرامات دیکھی ہو، سنی ہو تو تفصیل سے مسلسل لکھتے رہا کریں، بہت زیادہ لکھیں، پوری دنیا سے عرض کر رہا ہوں۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ یہ کرامات نہیں، تیری مدد ہے، دراصل تیری مدد ہے، اصل میں تیری نگاہ شفقت کا کرشمہ ہے۔ اے اللہ ہمیں قدردانی عطا فرما، ان مجالس کی قدردانی، ان محافل کی قدردانی، ان لمحوں کی قدردانی عطا فرما، علت ذلت قلت سے بچا۔ اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم، اغثنی من جودک و کرمک مد عمری ملاک العاقبہ، انت اللہ علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم۔